ایک شخص تھا جس کا نام اسمعی تھا. یہ عباسی دور کا ایک شخص تھا اور شاعر بھی تھا, عباسی دور کا, جس کا نام اسمعی تھا. ایک مرتبہ اس نے اپنے ایک دوست کو کہا چلو ٹہلنے چلتے ہیں, یہاں کہیں گھومنے چلتے ہیں. جب وہ نکلے کافی دور نکل گئے, ریگستانی علاقے میں دور نکلتے نکلتے کافی دور نکل گئے. اس کے بعد جب واپس لوٹنا چاہا راستہ نہیں مل رہا تھا, کہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے. کافی دور نکل گئے اور ان کو انتہائی زیادہ بھوک اور پیاس بھی لگی. معزز سامعین, یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہماری وہ مائیں بہنیں جو جن تک ہماری آواز جاتی ہے وہ بھی اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں. واللہ العظیم اس واقعے کے سہارے سے جب تک ہم زندہ ہیں دنیا کے اندر تب تک ہمیں اس واقعے سے قوت اور طاقت ملتی رہے گی اور ایک رہنمائی ملتی رہے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا, جب وہ دو آدمی کافی دور نکل گئے, کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی اور اس کے بعد بھوک کافی زیادہ لگی. دیکھا ایک جگہ وہاں پر خیمہ نظر آ رہا ہے, ذرا غور سے سنیے. ایک جگہ خیمہ نظر آ رہا تھا. وہ اب اس خیمے کے نزدیک گئے, نزدیک پہنچے. خیمے سے باہر جب پہنچے, السلام علیکم ورحمت اللہ, سلام کی. خیمے کے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. لیکن جواب ایک عورت کی آواز تھی, عورت کا جواب تھا. اس خیمے کے اندر ایک عورت تھی جو اس خیمے کے اندر رہتی تھی اور اس کا ایک لڑکا تھا جو کہیں سفر پر گیا ہوا تھا. وہ دو آدمی جب وہاں پر پہنچے انہوں نے سلام کی, سلام کا جواب آیا اندر سے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے بہن ہمیں راستہ بھول گیا ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے, ہم حق ضیافت چاہتے ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیز اگر ہو ہمیں کھلائیے. اس مومنہ نے, اس بہن نے کہا ٹھیک ہے خیمے کے اندر تشریف رکھو. خیمے کے اندر چونکہ الگ الگ کمرے نہیں تھے, کہا ذرا تم اس خیمے کے اندر بیٹھ جاؤ اور چہرہ دوسری طرف کر لو تاکہ میں پردے کی پریشانی سے آزاد ہو جاؤں, تھوڑا فری محسوس کروں اور آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں. وہ دونوں خیمے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کیا. وہ عورت کھانا بنانے میں بزی ہو گئی, وہ کھانا بنا رہی تھی, کھانا بنانے لگی. کھانا بناتے بناتے وہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھا کر کے اسے دیکھی تھی, پھر واپس آتی تھی. تھوڑی دیر اور کھانا پکایا, پھر جا کر کے اس خیمے کا پردہ اٹھایا دروازے کے پاس, پھر دیکھتی تھی, پھر واپس آتی تھی. ان لوگوں نے کہا, وہ جو دو آدمی وہاں تھے, کہا کیوں آپ کچھ پریشان جیسی, میری بہن کیوں پریشان جیسی نظر آ رہی ہے. کہا میرا بیٹا سفر پر گیا ہوا تھا, کافی دن گزر گئے, وہ ابھی نہیں آیا واپس, اسی وجہ سے آج اس کو واپس آنا تھا. میں بار بار دیکھ رہی ہوں کہ وہ واپس آیا کہ نہیں, اور اس کو امید تھی جب تک میں کھانا پکاؤں گی تب تک وہ بیٹا پہنچ جائے گا, پھر ان کو کھانا کھلائے گا. پھر کھانا بنانے میں مشغول ہو گئی. اتنے میں جب پھر خیمے کا پردہ اٹھایا, وہاں سے ایک اونٹ آ رہا تھا. اونٹ پر ایک شخص سوار تھا. اس بہن کو پہچان نہیں ہوئی کہ یہ کون ہے اس پر, اور جب وہ اونٹ نزدیک پہنچا تب جا کر کے اس نے کہا یہ اونٹ تو میرا ہے, یہ اونٹ میرے لڑکے کا ہے, لیکن اونٹ پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ میرا لڑکا نہیں ہے. تشویش ہوئی کہ اونٹ تو سواری تو ہماری ہے لیکن سواری پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے, کیا بات ہے. جب وہ نزدیک آیا, وہ گھوڑ سوار یا اونٹ جو تھا, اس شخص نے کہا اے ماں اللہ رب العالمین تمہارے درجات بلند فرمائے, اب تیرا بیٹا عقیل اس دنیا میں نہیں رہا.
सुभान अल्लाह। कहा तेरा बेटा अकील उसका नाम था, अब इस दुनिया में नहीं रहा, रब्बे जुल जलाल तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमाए। उस औरत का जो उस वक्त क्या करना था, अगर हम होते क्या करते, अगर पुल पर होते तो नीचे छलांग लगा देते। उस औरत ने सब्र से काम लिया, उसके बाद फिर खाना पकाने में मशगूल हो गई। कहा क्या हो गया, उस मेरे बेटे को क्या हो गया? कहा ऊंटों का हुजूम एक जगह ज्यादा जमा हो गया, एक ऊंट ने उसको उठाया, कुएं में फेंक दिया। कुआं बहुत गहरा होता है और अचानक उसकी मौत हो गई। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद खाना पकाने में फिर मसरूफ हो गई। खाना पकाने में जब मसरूफ हुई और खाना तैयार करके उनको खाना दिया, उनको खाना खिलाया, तब तक कुछ नहीं कहा। कहा बहन क्यों, आपकी परेशानी बढ़ रही है, परेशान ज्यादा लग रही हो, क्या बात है? जब उन्होंने खाना खा लिया, कहा मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर उन दोनों शख्सों से उस बहन ने गुजारिश की, कहा आप में से सबसे ज्यादा अच्छा कुरान कौन पढ़ता है? अस्मई ने कहा मैं पढ़ता हूं। कहा क्यों? कहा कुरान पढ़ो, रब का कुरान पढ़ो, मुझे सुकून आएगा। लगते जिगर आज मुझसे अलग हो गया है, सुकून आएगा, कुरान पढ़ो। उस शख्स ने यही आयत पढ़ी, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही आयत जब पढ़ी उस शख्स ने, उस औरत को सुकून आया। किससे सुकून आया? इस नमाज के जरिए से। ईमान था कि इस कुरान से सुकून मिलता है, रब का जिक्र करने से सुकून मिलता है। हमें तो सबसे पहले वो ईमान और यकीन ही नहीं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे असलाफ किराम में से एक शख्स का पैर बल्कि उसकी टांग भी उसकी खराब होने लगी। गौर कीजिए और मुहासबा कीजिए। तबीब ने, हकीम ने कहा कि आपको ये गोश्त काटना पड़ेगा वरना पूरी टांग खराब हो सकती है, जिसको हम आज के दौर में ऑपरेशन कहते हैं। और ऑपरेशन जब किया जाता है तो टांग को बेहोश किया जाता है या उस जगह को बेहोश किया जाता है इंजेक्शन के जरिए से या दूसरी चीजों के जरिए से। उस वक्त ये चीजें दस्तयाब नहीं थी। कहा मेरी टांग का ऑपरेशन है। कहा डॉक्टर ने कहा हाँ ऑपरेशन है। कहा डॉक्टर साहब, हकीम साहब, फिर मैं एक बात बोलूं। कहा क्या? कहा जब मैं नमाज शुरू करूं उस वक्त मेरा ऑपरेशन करना, मैं नमाज शुरू करूं उस वक्त मेरा ऑपरेशन करना। कहा क्यों? कहा जब मैं नमाज शुरू करता हूं तो 100% मेरा ताल्लुक मेरे रब्बे जुल जलाल के साथ होता है। उस वक्त क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं होता है। लिहाजा जब ऑपरेशन का टाइम आएगा मुझे बोलना, मैं नमाज शुरू करूंगा, अल्लाहु अकबर के जरिए से मैं अपना ताल्लुक रब्बे जुल जलाल के साथ जोड़ूंगा और उस वक्त मेरी टांग का गोश्त जितना खराब हुआ है वो काट देना, मुझे महसूस नहीं होगा। ये यकीन था, ये ईमान था, ये पता था कि रब्बे जुल जलाल के कलाम के अंदर सुकून है। उस बहन ने कहा कि कुरान पढ़ो, उससे मुझे सुकून मिलेगा। जब यही आयत पढ़ी, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस औरत ने जब ये सुना और समझती थी कि इन आयात का मफहूम क्या है, इनमें रब्बे जुल जलाल क्या बताता है, और उसके बाद कहा बस करो, बस करो। और उसके बाद उस खातून ने वुजू किया। वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हाथ उठाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुआ की रब्बे जुल जलाल से। और एक मुमिन को, मुमिना को मालूम होता है कि दुआ इंसान का सबसे खतरनाक